press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, dear students, today I am going to teach you one more poem for a 5-year-old by Fleur Adcock, page number 72. Let me read about the poet. Fleur Adcock is a British citizen who was born in New Zealand in 1934. She worked as a librarian in London. She has also edited the Faber Book of 20th Century Women's Poetry. Many of her poems are about the everyday experience of a woman as a wife and a mother. The poem for a 5-year-old tells us about the contradictions in our dealings. There is a difference between what we preach and what we really practice. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋಯಮು. ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಏನಿದೆ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ as they explained here, it's about contradictions in our dealings. What's your contradiction? Having two different opinions in your dealing. Dealing means every day we deal with so many matters here. Okay? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಬೈಡ್ ಟು ಇಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಿಗೂ ಕೃತಿಗೂ ಅದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಓ ಹೌದಪ್ಪ ಇವರು ರಿಯಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಸ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ something difference is there in their life and what they preach ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ the entire poem, a very small thing but a very big issue ಇದು. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕಲಿತಾರೋ? ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕಲಿತೀರೋ ಅವರು ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆದರ್ ಐ ಗ್ರೋ, ಐ ಡೆವಲಪ್, ಐ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ, ವಾಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ. ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀನೋ, ಅವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ? That is what the poet here saying. Here the poet is, a poetess is speaking to her son or her child. We don't know, daughter or son, we don't know, but child, kid, ಮಗು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ. Usually we are molded by the advice of our elders, parents, grandparents, our teachers. Okay, one more thing is there. Whether we are developed our personality on the basis of the advice or how they led their life. ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವೋ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವೋ, it left to the every individual. Let me come back to the poem here, page number 72. A snail is climbing up the windowsill into your room after a night of rain. You call me in to see and I explain that it would be unkind to leave it there. It might crawl to the floor. We must take care that no one squashes it. You understand? And carry it outside with careful hand to eat a daffodil. Next stanza. I see then that a kind of faith prevails.
Your gentleness is molded still by words from me, who have trapped mice and shot wild birds, from me, who drowned your kittens, who betrayed your closest relatives, and who purveyed the hardest kind of truth to many other. But that is how things are. I'm your mother, and we are kind to snails. You may find difficult. Let me go by line by line. A snail is a climbing up the windowsill. A snail. Here, indefinite. We don't know which snail. A snail. What is snail? ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ನೇಲ್. ಅಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. A snail is climbing up the window sill. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್. ಕಿಟಕಿಯ ಆ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ಗೆ ಹತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಟು ಯರ್ ರೂಮ್, ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮದರ್. ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯರ್ ಮದರ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪೋಯೆಟಸ್, ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ. ಇನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸ್ನೇಲ್, ಬಸವನ ಹುಳು ಹತ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ನೈಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್. ಯೂಶಲಿ ಈ ಬಸವನ ಹುಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ನೈಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಪೋರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೈಟ್ ದ ಸ್ನೇಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ or window sill into your room. You call me in to see, and you immediately come to me and you gave attention. Mama, come here, see, the snail has come and it's climbing my window sill. And I explain, mother, I refers to whom here? Mother, poetess. Explain. Ente explain ಮಾಡ್ತಾರೆ? That it would be unkind to leave it there. Oh, it is not fair to leave it there. ಆ ಸ್ನೇಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪು. It's unkind. It's not fair. It's unfair. Leave it there. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. Leave it. It refers to what? Snail. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಕಾರಣ? It might crawl to the floor. It may climb down from window sill to the floor. ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Though it is very slow creature, it may come. Might ಅಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಅದು crawl means ತೆವಳ್ಕೊಂಡು. We must take care of that no one squashes it. It is our duty to safeguard snail. If we don't take it now, somebody may squash ಅಂದ್ರೇನು? Somebody may tread on it. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡೋದು. ತುಳಿದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. That no one squashes it. You understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And carry it outside. So better take any one piece of paper and lift it with that, and with careful hand, without harming it, leave it outside. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. To eat a daffodil. Daffodil, a kind of flowers. Hope you read in William Wordsworth daffodils. Better you leave it there. Usually they eat flowers. ಈ ಥರ daffodil flowers ತಿಂತವೆ, ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ 2 things. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಲ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಸ್ನೇಲ್. ಹೇಳೋದು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ an advice given by the mother to the child that we must safeguard animals. ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ನೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಆನ್ daffodils. First stanza very clear. Kid, a child, age unknown, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ 10 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ತಾಯಿನ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಹುಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯುಮೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಅದು ಹೂ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಮಗು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ other animals or whether it is big or small, we have to preserve animal kingdom. It is flora and fauna. ಎರಡು ಕೂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಯಾರಿಗೆ? ಮಗುವಿಗೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಗ್ರೀಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ, ಕ್ವೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್. ಐ ಸಿ ಮದರ್ ನಾವು ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಏನಂತ? ಯುವರ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಡೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೌಲ್ಡ್? ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು. ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೈಸಿಂದ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮೈ ಟೀಚರ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೌಲ್ಡ್ ಮೀ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಮಾರಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವರ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಸ್ ಮೌಲ್ಡೆಡ್, ಶೇಪ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪದಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವ, ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವ. ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೈಸ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ನೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೈಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಬೋನಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಮ್ ಅನ್ನೋ ಬೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೋನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫನ್. ಅದು ತಮಾಷೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಈಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿ ಕಿಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಶೂಟ್, ಶಾರ್ಟ್, ಶೂಟ್. Shoot present tense, shoot past tense. We shoot wild birds. From me who drowned your kittens, maybe for fun, small kittens. For fun, we drown them in water. ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. Who betrayed your closest relatives. ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Who purveyed the hardest kind of truth to many other. Purveyed means what here? It's carried on or delivered the hardest kind of truth to many other. But this is how things are. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಸ್ನೇಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮಗನಿಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಫಡಿಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾನೇ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ಡ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ವಿ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್? It's a question. Yes or no, it left to you people. Are we molded? What is molded? Shaped. Are we shaped by our elders' advice? Yes. With some extent, yes, it is correct. Yes. ನಮಗೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಟು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೀಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರೀಚ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತನಾದರೂ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೊಂದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಪೋಯಮಿನ ಥೀಮ್. ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ practice. Preaching is different and practice is different. So definitely those kind of people, they'll not get respect in the entire society. ಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ ಅ preaching to others. We follow some teachers, our teachers who never preached us, but they lived a life like that, like a saints. Ade namage preaching agutte. So if at all if you want to preach, live like that. Nimage preaching ishta ittu antandre hage badukbeku. Hage baduki preach ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely you are going to you get more, you can earn more respect. But when there is a difference between preaching and practice, definitely people question you. It's a very meaningful poem, or difficult also, a very difficult topic. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. read the poem. Very it's given the practice and preaching. ಎರಡು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ poem.